کہ تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے سب سے پہلے مالک ہفت آسما، صفی آسیہ، سیاہ لا مکہ، انیس بے کسا، حضور روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پروقار میں درود و ہدیہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ نبی امین و علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا نصیب جگہ کے خاموش تھا، اسلام کا نصیب جگہ کے خاموش تھا، گھر اپنا دین حق پہ لٹا کے خاموش تھا، ٹھوکر پہ تھی حسین کی جاہد کائنات، تھی مصلحت جو صبر دکھا کے خاموش تھا، تھی مصلحت جو صبر دکھا کے خاموش تھا۔ محترم سامعین اکرام، تلاوت کردہ تلاوت کریمہ کی روشنی میں آج اس نورانی بجم میں جگر غوث رسول شہزادہ وصول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک کی ایک جھلک پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس لیے مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ آنے والے گفتگو نہایت اطمینان سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 صابن المعظم 6 ہجری کو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد محترم مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والدہ محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے نانا جان سرور دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، جن کی نسبت اتنی بلند ہے ان کی رفعت شان کا بھلا کیا کہنا۔ مجددی دو ملت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، جہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ محترم سامعین کرام، تفصیل سے یہ بات وجہ ہو گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس نواسوں کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ سرکار واجب الاحترام امام علی مقام کی داستان محبت کو سن کر روح پھٹک اٹھتی ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مسجد میں تشریف لائیے اور فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آئے اور سرکار کی گود میں بیٹھ گئے، اپنی انگلیاں سرکار کی داڑھی مبارک میں داخل کر دی اور حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا۔ فرمایا اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے محبت فرما۔ حضرات ایسی محبت اور دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکار انسان تو انسان، جانور بھی آپ سے حد درجہ محبت فرمایا کرتے تھے، وہ اپنی جان پر تکلیف برداشت کر لیتے تھے، مگر حضرت امام حسین کو نتیجہ دیکھنا گوارا نہ کر سکتے تھے۔ جیسا کہ ایک واقعہ سے ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ ایک عربیہ بارگاہ رسالت میں ایک ہرنی کا بچہ لے کر حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی خدمت میں پہنچ گئے، ہرنی کا چھوٹا سا بچہ دیکھ کر اٹھا لے گئے۔ جب ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین نے پوچھا تو کہا نانا جان کے پاس سے اتنا سنت ہے کہ آپ بھی دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ہرنی کا بچہ مانگنے لگے۔ نانا جان نے ہر چند بہلانے کی کوشش کی مگر آپ نہ مانے، بس آپ رونے ہی والے تھے کہ ایک ہرنی اپنا چھوٹا سا بچہ لے
ना माने। बस आप रोने ही वाले थे कि एक आदमी अपना छोटा सा बच्चा लेकर खिदमत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, क्या रसूल अल्लाह, मेरा एक बच्चा उस अरबी के हाथों यहाँ आ गया है और दूसरा बाखुदावंदी में खुद लेकर हाजिर हूँ क्योंकि शहजादों से मांग रहे थे, तो अगर वो रो देते तो अर्ज के फरिश्तों के दिल दहल जाते। हजरत गिरामी, ये तो जानवर की बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उल्फत और मोहब्बत का इशारा दिखाए जो खुद खालिक के कायनात। हजरत इमाम हुसैन के दिल सुन के गवारा नहीं फरमाता है। लीजिए वाक़या समात कीजिए और मसरत से झूमिए। एक बार हसीमैन करीमैन ने 2 तख्तियाँ लिखी। हर एक ने कहा कि हमारी तहरीर अच्छी है। जब बात आपस में ना बनी तो दोनों भाई अपने वालिद मौला अली मुश्किल कसा की बारगाह में पहुंचे। वो अली जो चुटकी बजाते पेचीदा से पेचीदा मसले को हल फरमा दिया करते थे, मगर अपने साहबजादों का फैसला ना कर सके क्योंकि दोनों साहबजादों में से किसी का नजीदा होना आपको गवारा न था। फरमाया इस फैसले के लिए अपने अम्मी जान के पास जाओ। वहाँ से दोनों शहजादे अपनी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे। उनसे अपनी बात बताई तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला तुम्हारे नाना जान करेंगे। वहाँ से नाना की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार पूरा वाक़या सुनने के बाद सरकार दो जहां ने फरमा दिया कि इसका फैसला जिब्रील अमीन करेंगे क्योंकि आपको भी दोनों शहजादों में से किसी का नजीदा होना आपको गवारा न था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, क्या रसूल अल्लाह, इसका फैसला परवरदिगार आलम करेगा। उसकी तरफ से मैं एक सेब लेकर हाजिर हुआ हूँ कि दोनों तख्तियाँ नीचे रखकर और उस सेब को मैं ऊपर उछालूंगा। जिसकी तख्ती पर उस सेब आ गिरेगा उसकी तहरीर अच्छी मान ली जाएगी। सरकार ने फरमाया ठीक। दोनों तख्तियाँ नीचे रख दी गई और सेब ऊपर से गिराया गया। खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि सेब रास्ते में ही 2 टुकड़े में तकसीम हो गया और दोनों तख्तियों पर आधा आधा आ गिरा। इस तरह से रब्बुल इज्जत ने फैसला फरमा दिया कि दोनों शहजादों की तहरीर अच्छी है। किसी एक की तहरीर अच्छी बताकर किसी की दिल से सुन की गवारा न थी। हजरत गिरामी, ये तो मोहब्बत की एक झलक आपने देखी। अब समात कीजिए मोहब्बत की महराज। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले से किस कदर सबकत मोहब्बत का मुजाहरा फरमाते हैं। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ एक गली से गुजर रहे थे कि आपने चंद बच्चों को खेलते हुए देखा। उनमें से एक बच्चे को गोद में लेकर खूब प्यार किया। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, इस बच्चे पर इतनी शफकत क्यों की जा रही है। आपने फरमाया कि एक मर्तबा मैंने इस बच्चे को हुसैन के कदमों के खाक अपने आंखों में डालते हुए देखा था। उस दिन से मुझे इस बच्चे से हद दर्जा मोहब्बत हो गई है। क़यामत के रोज इसकी और इसकी वालिदैन की सफात कराऊंगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये ऐसी मोहब्बत का करिश्मा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। हुआ क्या मतलब ये कि मुझे हुसैन से जुदा करके समझने की कोशिश मत करो या हुसैन को मुझसे अलग करके समझने की कोशिश मत करो। गोया हुसैन की मजलिस मेरी मजलिस है, हुसैन की महफिल मेरी महफिल है, हुसैन का जिक्र मेरा जिक्र है, हुसैन की अकीदत मेरी अकीदत है, हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, हुसैन की उल्फत मेरी उल्फत है, हुसैन से उल्फत मेरी उल्फत है और हुसैन से अदावत मुझसे अदावत है, हुसैन से बगावत मुझसे बगावत है, हुसैन से नफरत मुझसे नफरत है। ये मेरी लफ्ज़ ही नहीं बल्कि हदीस पाक की तर्जुमानी है। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हसन व हुसैन मेरे बेटे हैं। जिसने दोनों को महबूब रखा उसने मुझको महबूब रखा और जिसने मुझको महबूब रखा उसने अल्लाह को महबूब रखा और जिसने अल्लाह को महबूब रखा उसने उसको जन्नत में दाखिल किया और जिसने दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा उसने उसको दोज़ख में दाखिल किया। हज़रत गिरामी, वजह तौर पर यह बात आपकी समझ में ना आई होगी कि आखिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत क्यों फरमाया करते थे। लेकिन जब करबला की दास्तान आपके सामने पेश की जाएगी तो आप खुद ही पुकार उठेंगे कि करते थे क्यों रसूल मोहब्बत हुसैन से, अक़दा खुलाए मर करबला के बाद, अक़दा खुलाए मर करबला।